السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز اور میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں ساجد حسن۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ اگر کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو انہی سے سوال کریں کہ ڈیل کون کر رہا ہے۔ پوچھا جائے کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کے محرکات کیا ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس مسئلے سے باہر رکھیں۔ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آ رہی ہیں، جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات، کیا ہیں اس کی، مطلب واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے پاس۔ In my understanding, I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. And اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے، جتنا کم ڈسکس کیا جائے، اتنا ہمارے ملک میں فائدہ بہتر ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا 94% کام مکمل ہو چکا۔ باڑ لگانے کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ محفوظ کرنا ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرحد پر باڑ لگانے کے عمل میں ہمارے شہداء کا لہو شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر 2 پوسٹوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک سمیت تمام ترقیاتی منصوبے ملکی معیشت کے ضامن ہیں۔ عہد کیا تھا کہ کسی ترقیاتی منصوبے میں خلل نہیں پڑنے دیں گے۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے، اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس، یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان افغانستان حکومتی سطح پر دونوں طرف مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے۔ یمن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا اچانک انخلا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال، اس کے براہ راست اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے۔ سی پیک سیکیورٹی کے تحت اللہ افواج اپنی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تمام چیلنجز کے باوجود کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی پروگرس میں خلل نہیں آنے دیا۔ طاقت کے استعمال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا واضح الفاظ میں اعلان، کہا کراچی میں آج امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہے، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں کمی ہوئی۔ پاکستان میں کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں دنیا میں 6 نمبر پہ تھا، آج 2021 میں امپروو ہو کر 129ویں نمبر پہ آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بہت بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ آپریشن رد الفساد 1 سال کا اگر احاطہ کریں تو یہ آپریشن دیگر آپریشنز کے مقابلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت مختلف ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کر کے ان کے تمام آرگنائز انفراسٹرکچر کو تباہ کیا اور کئی دہشت گرد تنظیموں کا صفایا کیا۔ لیویز اور خاصدات کے تقریباً 18,000 جوانوں کو 3 مراحل میں تربیت مہیا کی گئی۔ جن علاقوں میں آپریشنز کیے گئے الحمدللہ وہاں پہ نارملسی لوٹ رہی ہے، وہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ 2021 میں 550 سے زائد ایسے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے ان علاقوں میں۔ ان میں مارکیٹس ہیں، تعلیمی اداروں کا قیام ہے، ہسپتال ہیں، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کمپلیشن کے منصوبے شامل ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور زرداری پاکستانی سیاست میں ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، ان کا نہ حال ہے اور نہ ہی مستقبل۔ جب کوئی سیاستدان پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ افواہوں کا سہارا لیتا ہے۔ اچھا ہوا جنرل صاحب نے آج سب کلیئر کر دیا۔ ایک رواج ہے پاکستان کے اندر ہر 3 مہینوں بعد اس طرح کی کوئی شتونگریاں وغیرہ چھوڑنے کا، کیونکہ سیاست کے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر جب سیاست آپ نے نہیں کرنی، اپنے قد کے اوپر نہیں کھڑا ہونا، تو پھر انہی افواہوں کے ساری سیاست ہوتی ہے۔ زرداری اور نواز شریف پاکستان کی سیاست کی تاریخ بن چکے ہیں، ان کا مستقبل نہیں نہ ہی حال ہے۔ مستقبل
मुस्तकबिल के लोग भी और हैं पाकिस्तान के, और ये जो सिलसिला है ये जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही आगे चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की भी जांच पड़ताल के मुंतज़िर हैं। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीटीआई फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करता हूँ। 7 साल से धौंस और ताकत के जरिए केस को चलने क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल। अपने ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि क्यों इतने साल राह फरार इख्तियार करते रहे और फिर मिन्नतें करने के बाद रिपोर्ट रिलीज ना की जाए। पागल समझ रखा है लोगों को कि जो बोलो लोग मान जाएंगे। तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आया है। इमरान खान ने सच बोलने का हलफ उठाकर पीटीआई के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि करोड़ों रुपए दीदा दिलेरी से खुर्द-बुर्द करने वाले सिलेक्टेड वजीर आजम दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारे सियासतदानों की करप्शन जमा करें तो भी इमरान खान से कम है। मौलाना फजल रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात को इस तरह कम करना कि वो एक तरफ अवाम के मुंतखब होंगे, दूसरी तरफ आइन उनको इख्तियार देगा और तीसरी तरफ सूबाई हुकूमतें उनके इख्तियारात को कम अज़ कम करके उनके किरदार को महदूद करेंगी जो आइन से मुतसादिम होगा। तो इस हवाले से तशरीफ़ लाए हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और मैं समझता हूँ कि उनके इस मौक़िफ़ में वज़न है और हमें मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है। दुआ है कि 15 जनवरी से 15 मार्च तक कोरोना की लहर न आए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को कोरोना वायरस से खबरदार कर दिया। बोले, कोरोना को फैलता हुआ देख रहा हूँ, अपोजिशन से कहता हूँ अक्ल से काम लें। ना करे कि ये कोविड, मैं इसको फैलता हुआ देख रहा हूँ और अपोजिशन को भी कहना चाहता हूँ कि अकल से काम लें। इस मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। दुआ करे ये 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक कोई कोविड की लहर ना आए। मेरी खुदा से ये दरख्वास्त है पाकिस्तान में या दुनिया की लहर से हम उसकी लपेट में ना आ जाएं। और अगर अपोजिशन ने कोई गलती की तो जमहूरी निज़ाम में मसाइल पैदा हो सकते हैं। खबर आपको दें, कराची की सियासत में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान पैदा हो गया है। NQM राब्ता कमेटी का अहम इजलास कुछ देर पहले बहादुराबाद में मुनक्किद हुआ। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर। जिले बताइएगा कि इजलास में क्या अहम फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, एक अहम इजलास था जो कि बहादुराबाद में बरकत से हुआ था। इसमें यह फैसला किया गया कि तमाम धड़े जो कि NQM से अलहदा हो चुके हैं उनको दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उसी प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो आइंदा की सियासत में जो है वो कदम रखा जाए। ये वही खबर है जो आज से 1.5 माह कबल GTV ने ब्रेक की थी, जिसमें इंकशाफ किया था कि दुबई में होने वाली एक अहम मुलाकात के बाद तमाम धड़े जो है वो एक होने जा रहे हैं, जिसका फैसला जो है जिसके फौरन बाद ही जो है वो बहादुराबाद में एक इजलास हुआ था, उसमें फैसला किया था और एक डेलीगेशन जो है वो फारूक सत्तार के पास किया था। और इसी तरह आफाक अहमद जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन है, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। दोबारा ये मुलाकातों का सिलसिला कल से शुरू किया जा रहा है। फारूक सत्तार, आफाक अहमद समेत दीगर जो धड़े हैं, सलीम हैदर, ये तमाम के तमाम जो है ये एक प्लेटफॉर्म यानी कि NQM के प्लेटफॉर्म से अब आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया जिले हैदर अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। पंजाब के जिला टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में गैस लीकेज के बायस घर में आग लग गई। आग से जलकर 7 अफराद दम तोड़ गए। जाबाक अफराद में 5 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक आग लगने के बायस मकान की छत भी गिरी, जिससे हलाकतें ज्यादा हुई। कराची के इलाके न्यू कराची से लापता होने वाले 8 बरस के बच्चे की लाश न्यू कराची सनती एरिया कब्रिस्तान से मिली। मुबैना तौर पर बच्चे को बदफेली का निशाना बनाने के बाद गले में फंदा लगाकर मारा गया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद रिपोर्ट करेंगे सौलत जाफरी।
कराची में इंसानों के लिबादे में दरिंदों ने खेल खेला। न्यू कराची के रिहायशी 8 बरस के अब्दुल रहमान को अगवा करके उससे कत्ल कर दिया गया। अब्दुल रहमान लापता हुआ तो उसके घर वालों ने बहुत ढूंढा, ना मिलने पर पुलिस से भी रुजू किया, FIR तक कटवाई। घर वालों और पुलिस की तलाश उस वक्त खत्म हुई जब अब्दुल रहमान की लाश न्यू कराची के सनती एरिया के कब्रिस्तान से मिली। बच्चे के वालिद ने बताया कि गुज़िश्ता शब बच्चा घर से चीज लेने के लिए बाहर निकला था। घर आने में ताखीर हुई तो पुलिस के साथ मिलकर तलाश किया। रात को लाइट नहीं थी, बच्चा गया था चीज लेने के लिए। गली के अंदर मोहल्ले की दुकान है, 2-4 घर छोड़ के ना आगे, तो लाइट नहीं की, बारिश का मौसम था, बच्चा गया 8 बजे चीज लेने के लिए। वो गया, जब से दोबारा आया ही नहीं। अभी जाके फिर हमें मिला है कुछ टाइम पहले ना, तो पुलिस की मेहरबानी, उसने हमें आगाह किया कि हमें कब्रिस्तान से मिला। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश मिली तो शलवार उसकी गर्दन में लिपटी हुई थी। उसका जो वो ट्राउज़र है जो निचला, वो गर्दन के साथ में लिपटा हुआ और कमीज़ उसने पहनी हुई। और जिस जगह से बॉडी मिली है वो भी एक जगह है थोड़ा सा सराउंडेड, आपने देखा कब्रिस्तान के बीच में। तो हर जाविये से हम कोशिश कर रहे हैं कि तफ्तीश करें। पुलिस को शुबा है कि अब्दुल रहमान को अगवा और मुबैना तौर पर बदफेली का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बहुत तेज है, शहरी रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। असद उमर ने वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत कर दी। अमेरिका और बरतानिया के अंदर वो लोग जिन्होंने मुकम्मल तौर पे अपनी वैक्सीनेशन करवाई हुई है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जनूबी अफ्रीका के। बिल्कुल वाज़े आपके सामने शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन के होते हुए भी जिन इलाकों में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है उनके लिए इस बीमारी का खतरा जो है उससे बहुत कम है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई। तो सबसे अहम चीज़ जो पाकिस्तान के लिए और आपके लिए जो सबसे अहम मैं पैगाम देना चाहता हूँ वो है यही कि अगर अभी तक किसी वजह से आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन कराएं। कोरोना वायरस की 5वीं लहर ओमिक्रॉन दीगर सूबों के बाद पख्तूनख्वा भी पहुंच गई। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में ओमिक्रॉन का पहला केस मानसरा में सामने आ गया। मुतासरा शख्स और इलाके को करंतना कर दिया गया। वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का अपने ट्वीट में कहना है कि सूबे के तमाम अस्पतालों में ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के दौरान हादसात और वाक़यात में 7 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। वीरबाला में सड़क पर फिसलन के बाइस एम्बुलेंस दरिया में गिरने से 4 अफराद जाबाक हो गए। दादू में बारिश के बाइस बाड़े की छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दबकर मौके पर ही दम तोड़ गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के जिले दीरबाला के इलाके शेंगरल गरड़ी के मुकाम पर दौरान बारिश फिसलन के बाइस एम्बुलेंस दरिया में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हुए, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। दादू में बारिश के बाइस बाड़े की खस्ता हाल छत गिर गई। हादसे में मलबे तले दबकर 3 अफराद जान से गए। खराब मौसम में हादसा से बचने के लिए शुमाली वजीरिस्तान की जरमक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि बर्फीले इलाकों में दाखिल होने से पहले शहरी अपनी गाड़ियों को चेक कराएं और साथ ही टायर चेंज जरूर इस्तेमाल करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। कराची में सर्द मौसम की बारिश ने मानसून की बारिशों जैसा हाल कर दिया है। जगह जगह पानी जमा है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि शहरी परेशान हैं। बारिश कितनी सुहानी लगती है, रहमत का बाइस है, लेकिन कराची में ये रहमत जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से जहमत बन जाती है। यही गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर की बारिशों के बाद जल थल हो गया। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों का कहना है वही जो हमेशा होता है, बारिश के बाद अजियत हम ही उठाते हैं। पूरा बारिश का पानी जमा हुआ है। मेन चीज इंसान की जान से तो खेल ही नहीं महंगाई के दौर में। ऊपर से ये जो गड्ढे हो ये गटर खुले हुए ना, इससे और जाएंगे। 2 दफा मैं खुद अगला टायर मेरी बाइक का गटर के अंदर गया है। ये पानी है, ये हुकूमत की नाअहली है।
یہ جو ہے یہ بڑے بڑے سکھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سارا تباہی ہے گاڑیوں کی بھی اور ہماری بھی۔ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو اپنا کام برابر طریقے سے کرتے نہیں ہیں، جیسے کہ 3 دن پہلے بتایا جاتا ہے کہ بارش ہوگی تو اس کے لیے پہلے پلان کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو محکمے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں۔ سٹی کورٹ کے باہر بھی برساتی پانی جمع ہے، سائلین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی والوں کا کہنا ہے کہ شہر میں اگر برساتی پانی کی نکاس وقت پر کر لی جائے تو سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ سے بچ سکتی ہیں۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ دنیا کرکٹ میں آج ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست کا سامنا۔ 10 برس بعد کوئی بھی ایشین ٹیم نیوزی لینڈ میں ٹیسٹ جیتنے میں کامیاب رہی۔ In the air, finds the gap, and that'll race away for 4. It's an issue. That's in the air. Same result. Race away for 4. There it is. Finds the gap. نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران بنگلہ دیشی کھلاڑیوں نے حیران کن ریویو لے لیا۔ ریپلے دیکھ کر کامنٹیٹر کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ بنگلہ دیش کے فاسٹ بولر تسکین احمد کی ایک شاندار گیند کیوی بلے باز راس ٹیلر کے بلے پر جا لگی۔ اس پر کھلاڑیوں نے زبردست اپیل کی اور امپائر نے اسے ناٹ آؤٹ دیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں نے آپس میں بات کی اور ریویو لے لیا۔ ریپلے سے صاف ظاہر ہوا کہ گیند بلے کے درمیان میں لگی تھی۔ اس کے بعد تبصرہ نگار بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ He goes full. Oh, they've gone upstairs with a second to go. اور پی سی بی انتظامیہ نے پاکستان سپر لیگ کے لیے کورونا ایس او پیز تیار کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 20 رکنی اسکواڈ میں سے میچ کے لیے 12 فٹ کھلاڑیوں کو ضرورت ہوگی اور اس کے لیے اسکواڈ میں 8 کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر بھی میچ ہو سکے گا۔ قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کے شدید احتجاج کے بعد صدر نے کابینہ کو برطرف کر دیا اور وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا۔ خبر آپ کو دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ایم ایس کے امتحان اور اعلان کردہ ملازمتوں کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں 2 سال کی رعایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں۔ عمر میں رعایت سے ہزاروں نوجوانوں کو پی ایم ایس کے امتحان میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ عثمان بزدار نے بتایا کہ عمر میں 2 برس کی رعایت کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کابینہ سے بھی اس کی باقاعدہ منظوری لی جائے گی۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔